Hello viewers, welcome to the session English Grammar. I am going to start the third part of speech, that is verb. An idiom, today's edition, I have added this today. Ball is in your court. What does that mean? Ball is in your court. It means court. If the ball is in your court, you have to make your own decision. It is you who takes your own decision. నీవే డెసిషన్ తీసుకోవాల్సింది, వేరే ఎవరో కాదు. No one controls your thoughts. So ballకి has it. So you have every right to decide whether it should be in the right direction or in the wrong direction. నీవే డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది. బాల్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ కోడ్ అంటే డెసిషన్ షుడ్ బి యోర్స్. నీది అయి ఉండాలి డెసిషన్. నువ్వు ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకుంటున్నావు అనేది మ్యాటర్స్ ఇక్కడ. టుడేస్ రిడిల్ ఏంటంటే, దెర్ ఈజ్ ఎ వన్ స్టోరీ హౌస్ ఇన్ విచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ yellow walls, yellow doors, yellow furniture. What color are the stairs? So I'm going to answer this riddle at the end of the session. Please do watch until the end of the session. So everything, so one story house in the akada everything is yellow. So what color are the stairs colors enti? So I'm sorry to delay the practice answers. So I'm going to answer now. Please check with your answers. I hope you have already answered. So here I am going to a park along with my friend Leela. She called her mother about our going to the place. Our means two people are involved, right? Leela and I are involved in this. Some people say we are. Some people say we are. Here we are. We are the best friends they have ever seen. My father gave us an advice to also visit the nearby zoo, because two people are going there, right? Going to the park, right? So my father gave us an advice. My mother gave me, my mother వేరే వాళ్ళకి మనీ ఇవ్వదు కదా. సో my mother gave me money, some money. Here you can see indefinite pronouns, but here it acts as an adjective because money is a noun. Money అనేది noun ని describe చేసేది adjective. It is right beside the noun, to the left side of the noun, right immediate left of the noun. Precedes. So adjective precedes the noun. దానికి ముందు ఉంటుంది. టు స్పెండ్ ఫర్ అవర్ రిఫ్రెష్మెంట్స్ అంటే లైక్ కోక్ కానీ బయట తినే ఈటబుల్ థింగ్స్ అన్నట్టు. వీ వెంట్ టు ద పార్క్. ఇట్ ఈజ్ అ ప్లజెంట్ ప్లేస్. ఇట్ అంటే పార్క్ ఇక్కడ. సో దానికి ప్రొనౌన్ ద నౌన్ పార్క్కి ప్రొనౌన్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ అ ప్లజెంట్ ప్లేస్. వీ ఎంజాయ్డ్ అవర్ సెల్స్. మీరు వేరే వాళ్ళని ఎంజాయ్ చేయలేరు కదా. సో మీకు మీరే ఎంజాయ్ చేసుకోరు అంటే రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ హియర్. వీ ఎంజాయ్డ్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ ద పార్క్. ఫ్రమ్ దేర్ వీ రీచ్డ్. హియర్ ఇట్ ఈస్ వీ రీచ్డ్ ద జూ బై నోన్. దేర్ వీ సా అ బాయ్ హూ ఈజ్ క్రైయింగ్. హూ అంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. హూ ఈజ్ క్రైయింగ్, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. హూ ఈజ్ క్రైయింగ్ ఫర్ అన్ ఐస్ క్రీమ్. వీ బాట్ ఇట్ ఫర్ హిమ్. వీ బాట్ ఇట్ అంటే ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ ఇస్ అ నౌన్ అండ్ ఇట్స్ ప్రొనౌన్ ఈజ్ ఇట్. ఫర్ హిమ్, అతని కోసం కొన్నానని అర్థం. కొన్నాం. దెన్ వీ ఫౌండ్ దట్ his name is Nani. He went missing for a long time. With whom we went to, here it is to, I missed it, sorry. We went to a nearby police station. There we saw his parents. They appreciated our timely, here it is our timely thought of going to the station. They took us, here it is they took us to the best restaurant to treat as a token of gratitude. We looked at each other means it is a reciprocal pronoun. రెసిప్రోకల్ అంటే ఒకరికొకరు ఇచ్చుకోవడం అంటే ఒకరికొకరు చూసుకున్నారు. వీ లుక్డ్ అట్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ ద మీల్ దట్ ఈస్ సర్వ్డ్ ఈజ్ బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్. అది మీల్స్ అనేవి మన ఇమాజిన్ కూడా చేసుకోలేదు, అంత డెలిషియస్గా అంత అపిటైజింగ్గా ఉన్నాయి కళ్ళకి. సో అందుకని దే లుక్డ్ ఎట్ ఈచ్ అదర్ లుకింగ్ ఎట్ ద మీల్స్. దే ఫెల్ట్ అపిటైజ్డ్ అండ్ దే వాంటెడ్ టు ఈట్ దట్ డెలిషియస్ ఫుడ్. వీ హెల్ప్డ్ అవర్ సెల్స్. హెల్పింగ్ అవర్ సెల్స్ మీన్స్ it always అంటే ఈటింగ్ అన్నట్టు. వీ హెల్ప్డ్ అవర్ సెల్స్ విత్ ద డెలిషియస్ మీల్స్. హెల్ప్ యువర్ సెల్ఫ్ మీన్ ఈట్ సంథింగ్
helping our body with something by eating. We went home and explained everything here. Everything is a, what is everything is indefinite, an indefinite pronoun. ఇండెఫినెట్, వీ డు నాట్ నో. సర్టెన్ నెంబర్ అనేది మనకు తెలియదు అనమాట. సమ్ అంటే ఎంతమంది ఉన్నారని అనుకోవాలి, ఎంత ఉందని అనుకోవాలి, వీ డు నాట్ నో. అలాగే ఎవ్రీథింగ్ అంటే చాలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఎవ్రీథింగ్ అంటే వీ డు నాట్ సే దట్ ఫర్ ష్యూర్, వీ డు నాట్ సే ఎనీథింగ్ ఫర్ ష్యూర్. We are not giving any surety about that everything. So it is an indefinite, not definite. Uncertainty is there in that. To our parents, they appreciated us. There is subjective pronoun in plural form and objective pronoun. Us is objective pronoun in plural form. The next practice session. I want to visit the village where my grandma was born. I have a friend whose dog barks at everyone. అందరిని చూసి బార్క్ చేస్తుంది, మరుగుతుంది. That is the book that everyone is talking about. The parents whom we respect, it is whom we respect, are making fun of us. The police who ran to stop us is my uncle. That is the building that was built by my grandpa. I remember the day when, ఇక్కడ డే అంటే టైమింగ్ చూపిస్తుంది కాబట్టి when యూజ్ చేయాలి. when we went shopping. Next we'll move to the main topic, that is verb. Verb is a word that expresses an action or a state of being or an occurrence or an event. ఏదైనా సో వర్బ్ అనేది మనకు డైలీ రొటీన్లో చూపించేది చాలా యాక్షన్స్, మనం చేసే యాక్షన్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్. ఇట్ టాక్స్ అబౌట్, వర్బ్ టాక్స్ అబౌట్ దట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, eat, exist, develop. It is develop. Go, talk, run, sleep, everything that we do everyday actions, we are all involved with this verb every day, even every second. Breathing is also a verb. Breathe. Without breathing we cannot survive. Examples చూద్దాం. Raja walks in the morning. It is an usual action. So verb అనేది it is like a integral part of the sentence. Vikram is going to school. Vikram, it is a condition of action. He is going to, why is he going to study? Sweta does not like to walk. It is negative action because there is not involved in this. It is negative action. Anna is a good girl. So it is talking about the state of being. What is the state of Anna? She is a good girl. Is talks about state of being. There are some more helping verbs. We'll learn more about the topic verb. So first we'll see the basic forms of verb. So basic forms: children play in the field. సో మనం V1, V2, V3 అంటాం కదా. సో V3, V4 ఇలాంటివి కదా. సో వీటిని V1 అంటే బేస్ ఫామ్. V2 అంటే ప్రజెంట్ ఫామ్. V1, V2, V3, V4. సో V1 అంటే బేస్ ఫామ్, దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఫామ్. V2 పాస్ట్ ఫామ్. V3 past participle form. V4 present participle form. Present participle or ing form annattu. So we'll see. So base form, children play in the field. Children play in the field means it may be usual action. So here there is no ing form or there is no any additives to that. So we can simply say it is just a base form of the verb. Play, go, walk, all these are base forms. Tell them, infinitive, we'll see infinitive. To tell them not to play. Here it is to play. If you add to, why? If you ask the question why, you will get the answer to play. Why? To play. Why? To go. Why? To run. Everything. So if you ask the question, this is infinitive answer you will get by asking the question why. To go, to run, to sleep, everything. Past tense, past form. So they played chess yesterday. So here there is a particular mention of the time. పర్టికులర్గా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. yesterday అంటే దే ప్లేడ్ చెస్ yesterday అంటే పర్టికులర్ టైం ఇచ్చినప్పుడు మనం పాస్ట్ ఫామ్ని యూజ్ చేస్తాం.
సో ఏదైనా పర్టికులర్ టైం తెలియకుండా రీసెంట్ పాస్ట్ అయిందనుకోండి, అది మనకి ఏ టైంలో జరిగింది, ఎప్పుడు ఇట్లా పర్టికులర్ టైం ఇవ్వకపోతే మనం పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ యూజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఈటెన్, గాన్, డన్ ఇలాంటివి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have eaten a pizza. I don't know the time, exact time or exact day or exact year. So we do not use past form here. Past form pastలోనే జరిగింది, బట్ రీసెంట్ పాస్ట్లో I have eaten a pizza. Maybe in the morning or maybe in the evening, anytime. It may be any time in the past. Pastలో జరిగింది, బట్ I do not mention, if I do not mention it. For example, I woke up at 6. పర్టికులర్గా 6 అని మెన్షన్ చేసిన కాబట్టి ఒక పాస్ట్ ఫామ్ని, సింపుల్ పాస్ట్ని యూజ్ చేస్తాం. సపోజ్ నువ్వు ఏ టైంకి లేచావో కూడా నీకు తెలియకపోతే ఐ హ్యావ్ వోకెన్ అప్. సో లైక్ దట్. ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంగ్ ఫామ్ ఇది. ఐ సా దెమ్ ప్లేయింగ్ విత్ హిమ్ టుడే. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ ఇంగ్ ఫామ్, ద వర్బ్ ఇన్ ఇంగ్ ఫామ్. ఐ సా దెమ్ ప్లేయింగ్ విత్ హిమ్ టుడే. నేను అతనితో ప్లే చేస్తున్నప్పుడు చూశాను. యాక్చువల్లీ మెయిన్ వర్బ్ ఈస్ సా హియర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మెయిన్ వర్బ్ హియర్. జెరండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంగ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్, బట్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ జెరాండ్ మీన్స్ ద ఇంగ్ ఫామ్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ద నౌన్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. సో స్విమ్మింగ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్. వాకింగ్ is good for health, is good for our health, is good physical health. And playing cricket, there are, we'll see more. I'll explain this gerund in my next slide. So these are the basic forms of the verb. Types of verbs, we'll see the types of verbs. Auxiliary verb or helping verb, another name. Finite verb, verbs, non-finite verbs, action verbs, modal verbs. And so we'll see each. Auxiliary verb or helping verb helps to show times, tense and possibility. Auxiliary verbs లో మళ్ళీ 3 forms ఉంటాయి. బీ ఫార్మ్స్, హ్యావ్ ఫార్మ్స్, డూ ఫార్మ్స్. సో బీ ఫార్మ్స్ ఏంటంటే ఈజ్, యామ్, ఆర్, వాజ్, వర్. సో ఇవి ప్రజెంట్ టెన్స్లో, ఇవి పాస్ట్ టెన్స్లో. వాజ్, వర్, బీ, బీయింగ్, బీన్. అండ్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ హ్యావ్, హ్యాజ్, హ్యాడ్. డూ ఫార్మ్స్ డూ, డస్, డిడ్, డన్. విల్ సీ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. హరి ఈజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్. హరి ఈజ్. సో పాస్ట్ ఫార్మ్ అంటే టైంని చూపిస్తుంది, టెన్స్ని చూపిస్తుంది. It shows time and tense and possibility, right? So it shows time. He is going. When? Now. Time అంటే now. He is going now. And now. ఇది present tense. Tense and present tense. Present continuous tense. It is happening. The work is happening. The action is happening here. They are walking in the park. They are walking in the when? Now. They are now walking in the park. And it is present continuous. I'll explain you the tenses in my next videos. Please do watch all my videos. I have seen a movie. I have. It is the helping verb here. I have seen a movie. You have seen a movie means it is the past perfect tense. Sorry, past participle. Because you can see with this, you can understand that it is past participle. Do you drink tea? Do you drink tea? Do here. It also acts as a helping verb. Do you drink tea? Don't waste your time. It is in negative sense. Finite verbs. These are the actual verbs. This is like the main verbs. Finite verbs are like main verbs. They are actual verb which show tense changes according to the number and person of the subject. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ షీ వెంట్ టు స్కూల్. ఇక్కడ సీత అనేది సింగులర్ ఫామ్. సో ఐ టెల్ యూ విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ విత్ దట్ క్లియర్లీ. హీ ప్లేస్ హాకీ. అకార్డింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఎలా అంటే హీ ప్లేస్ హాకీ. సపోజ్ దే ఉందనుకోండి, అకార్డింగ్ టు ద నెంబర్ అంటే ప్లూరలా సింగులరా అని చెప్పడానికి. ఇక్కడ ప్లూరల్ ఆర్ సింగులర్. ఇక్కడ ఇది సింగులర్.
దే అంటే ప్లూరల్, సో ఇక్కడ ప్లే యూజ్ చేయాలి. దే ప్లే అండ్ ఇట్ ఆల్సో షో టెన్స్ని కూడా చూపిస్తుంది. దే ప్లే మీన్స్ ప్రెసెంట్, ఇఫ్ యూ యాడ్ ఈడీ టు దట్. దే ప్లేడ్ అంటే పాస్ట్ ఫామ్ని చూపిస్తుంది. సచిన్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ఇండియా, హీఈస్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ఇండియా అంటే ఇది ఏ టెన్స్ కంటిన్యూస్ హీఈస్ నౌ ప్లేయింగ్ ఫర్ ఇండియా. చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు, సో ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది వర్బ్ అనేది అగ్రిమెంట్ ఉండాలి. సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో సబ్జెక్ట్ని బట్టి వర్బ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. చేంజ్ అవ్వడం అంటే దాని ఫామ్లో చేంజ్ ఉంటుంది, వర్బ్ ఫామ్లో చేంజ్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ యూ వన్ మోర్. ఐ గో, బట్ షీ గోస్ యూజ్ చేయాలి. అలాగే దే గో. సో నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ ఏంటంటే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్ వర్బ్స్. అవి యాక్చువల్గా వర్బ్స్ కాదు, వర్బ్లానే అనుకుంటాం కానీ వర్బ్స్ కాదు యాక్చువల్గా. దే డు నాట్ వర్క్ యాజ్ వర్బ్స్ ఇన్ ద సెంటెన్స్, రాదర్ దే వర్క్ యాజ్ నౌన్స్, అడ్జెక్టివ్స్ ఆర్ యాడ్వర్బ్స్. నౌన్స్ లాగా కానీ యాడ్జెక్టివ్స్ లాగా కానీ యాడ్వర్బ్స్ లాగా కానీ వర్క్ అవుతాయి, కానీ దే డు నాట్ యాక్ట్ యాజ్ వర్బ్స్, యాక్చువల్ వర్బ్స్. సో విల్ సీ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ 3 types ఉంటాయి: ఇన్ఫినిటివ్, పార్టిసిపల్, జెరాండ్స్. విల్ సీ ఈచ్ టైప్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్కి రాణి went abroad to play. Here you can see infinitive answer why అనే దానికి వస్తుంది. why అనే క్వశ్చన్ వేస్తే నీకు ఇన్ఫినిటివ్కి ఆన్సర్ వస్తుంది. అది ఇన్ఫినిటివా కాదా తెలుస్తుంది. టు ప్లే, వై రాణి వెంట్ అబ్రాడ్ టు ప్లే, ఎందుకు వెళ్ళింది? టు ప్లే. అండ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఈజ్ హీజ్ ఓన్లీ జాబ్. ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ అనేది ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ లాగా వర్క్ అవుతుందండి. సి క్రికెట్, ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఈజ్ అ నౌన్ యాడ్జెక్ట్. సో ఇంగ్ ఫామ్ కానీ ప్రజెంట్ పార్టిసిపలే బట్ యాడ్జెక్టివ్ లాగా వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ. క్రికెట్ అనేది నౌన్, సో యాడ్జెక్టివ్, దీన్ని డిస్క్రైబ్ చేసేది యాడ్జెక్టివ్. ప్లేయింగ్ క్రికెట్, వాట్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఈజ్ హీజ్ ఓన్లీ జాబ్. నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎ బ్రోకెన్ బ్యాట్. హియర్ ఆల్సో ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ యాడ్జెక్టివ్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. బ్యాట్ అనేది నౌన్ ఇక్కడ. హౌ ఇస్ దట్ బ్యాట్? సో వాకింగ్ ఈజ్ అ గుడ్ హ్యాబిట్. వాకింగ్ అనేది ఇక్కడ నౌన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వాకింగ్ ఈజ్ అ గుడ్ హ్యాబిట్. వాట్ ఈస్ దిస్? వాకింగ్ ఇంగ్ ఫామే, జరన్ అంటే ఇంగ్ ఫామ్, but it does not act as a verb, but it actually acts as a noun. It is a noun here. Action verb. We'll see the action verbs. సో వాకింగ్ అంటే నడవడం అనేది ఒక నౌన్ అంటే ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ ద ప్లేస్, ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ ఆర్ యాక్షన్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ దట్ action? walking is a good habit. It acts as a noun here. Action verbs అంటే transitive. Action verbs 2 types ఉంటాయి again. So what are they? Transitive verb, intransitive verb. Transitive అంటే with object, it is with object. Transitive అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట, ట్రాన్స్ఫర్స్ ద యాక్షన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఇంట్రాన్సిటివ్ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద యాక్షన్ వితౌట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. ఇంట్రాన్సిటివ్ ఇక్కడనే మనం చూడొచ్చు. Transitive verbs, we'll see examples, you'll understand them clearly. So must have a direct object. A transitive verb demands something or someone to be acted upon. So it should have an object to be acted upon. ఆబ్జెక్ట్ పైన మన చేసే యాక్షన్ అనేది దానిపైన ఉండాలన్నమాట. ఐ పెయింటెడ్ ద వాల్. వాట్ డిడ్ యూ పెయింట్? ద వాల్. సో ఐ థింక్ యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ వై and transitive. If you don't get the answer, then it is an intransitive. So she is reading a novel. What is she reading? She is reading a novel. You are getting the answer, so it is transitive. What is the question? What? You should ask the question what. He reads a newspaper. What does he read? So ikkada paint anedi transitive verb, read అనేది transitive verb. Here again read ఉంది కాబట్టి it is definitely a transitive verb. He reads a newspaper. ఏం రీడ్ చేసాడు? What does he read?
a newspaper. So it is transitive verb. So intransitive verb, intransitive. So intransitive verbs అంటే they do not act upon anything. ఏ దానిపైన దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు. సో దే మే బి ఫాలోడ్ బై అన్ adjective or adverb or preposition, another part of speech. We'll see. She smiled at something. It is not, that means it is a preposition. I go to bed early. I wake up at 6 o'clock. There is no action after, so there is no object here after go. So I wake up at 6 o'clock. At what? So what are you waking up for? If you ask the question what, then you don't get the answer for this. You don't get the answer. You will not get the answer. And um, modal verbs. Modal verbs ఏంటంటే it assists the main verb to indicate possibility, potentiality, ability, permission, expectation, obligation. So ఇక్కడ చూడండి, will కి past form would, shall కి past form should, can కి past form could, may కి past form might. So must కి past form, so must ని you can replace must with have to. So the past form would be had to. had to ని replace చేయొచ్చు. ought to ని should తో replace చేయొచ్చు. సో ought to యూజువల్గా పాస్ట్ ఫామ్స్లో యూజ్ చేస్తారు, కొన్ని టైమ్స్ ప్రజెంట్లో యూజ్ చేస్తారు. సో ఇట్ అసిస్ట్ ద మెయిన్ వర్బ్. సో మెయిన్ వర్బ్కి అసిస్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ షోస్ ద పాసిబిలిటీ. వీటి ద్వారా మనం అది పాసిబిలిటీయా, పొటెన్షియాలిటీయా, అబిలిటీయా, పర్మిషన్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో విల్ అనేది ఐ విల్ డూ ఇట్ లైక్ దట్. అంటే ఐ విల్ డూ ఇట్ అంటే ఇక్కడ మనం మన విల్లింగ్నెస్ని చూపిస్తున్నాం, మన పొటెన్షియాలిటీని చూపిస్తున్నాం. వుడ్ అనేది పాస్ట్ ఫామ్లో. సో ఇట్ వుడ్ హ్యాపెన్ అంటే పాస్ట్లో జరగచ్చు. షల్ కుడ్, కెన్ అనేది మనం మన ఎబిలిటీని, ఐ క్యాన్ డూ ఇట్, మన ఎబిలిటీని చూపిస్తుంది. మేని మనం పాసిబిలిటీలో పర్మిషన్లో ఐ నో యువర్ నేమ్ అలా. ఆర్ ఐ మే గో టు ఇట్ మే రెయిన్, పడవచ్చు పడకపోవచ్చు, ఇలా క్వశ్చన్స్ వీటిని మనం పాసిబిలిటీ కింద, పర్మిషన్ కింద, ఎక్స్పెక్టేషన్ కింద, మే ఐ ఎక్స్పెక్ట్, ఇలా కొన్ని సెంటెన్సెస్ని వీటి ద్వారా కూడా మనం డిసైడ్ చేస్తాం. ఆబ్లిగేషన్, ఆట్ టు, షెడ్, వీటిని ఆబ్లిగేషన్స్కి యూజ్ చేస్తాం. విల్ సీ ఎగ్జాంపుల్స్. షీ విల్ గివ్ యూ అనదర్ ఆపర్చునిటీ. షీ ఈజ్ విల్లింగ్ టు డూ ఇట్. ఐ విల్ ప్లే టుమారో. నేను టుమారో ప్లే చేస్తా అంటే డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ప్లే అంటే నాకు ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు డూ దట్. దే విల్ అరైవ్ ఎట్ 10 AM. 10 AMకి షీ విల్ అరైవ్ ఎట్. ఐ విల్ గో దర్ అంటే షీ ఈజ్ విల్లింగ్, దే ఆర్ విల్లింగ్, ఐ విల్ గో దేర్, నేను వెళ్తాను, డెఫినెట్గా వెళ్తాను అక్కడ. సో ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ లీవ్ ఐ వుడ్ స్టిల్ బీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యూ. ఈ పాస్ట్ ఫామ్ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ, పాస్ట్ ఫామ్ లెక్క యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ యూ డిడ్, నువ్వు వెళ్ళకుండా ఉంటే ఐ వుడ్ స్టిల్ బీ, నేను చేస్తూ ఉండేవాడిని ఉండేదాన్ని. నేను నీ గురించి టేక్ కేర్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని. సో పాస్ట్లో జరిగే వాటికి మనం కండిషన్స్లలో ఈ వుడ్ని యూజ్ చేస్తాం మనం ఆబ్లిగేషన్ కింద. సో వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యాడ్ టు గో దర్ దే వుడ్ త్రో అ పార్టీ. నేను అక్కడికి ఎప్పుడు వెళ్ళాల్సి వచ్చినా దే వుడ్ త్రో ఎ పార్టీ ఇస్తారనమాట. అప్పుడు పాస్ట్ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాం, పాస్ట్ ఫామ్ లెక్క యూజ్ చేస్తాం. వీ థాట్ దట్ పీపుల్ వుడ్ బై దిస్ బుక్. మేము ఎక్స్పెక్టేషన్, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్. సో వీ థాట్ దట్ పీపుల్ వుడ్ బై దిస్ బుక్. వీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్, ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాం, బట్ ఇట్ డెంట్ హ్యాపెన్. సో థాట్ ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఈ సెంటెన్స్ ఇది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రిపోర్టెడ్ స్పీచెస్ నేను రిపోర్టెడ్ స్పీచెస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చూడండి, డెఫినెట్గా యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్. ఇఫ్ ఐ వర్ యూ ఐ వుడ్ నాట్ డూ ఇట్. సో అన్రియల్ పాస్ట్. ఇఫ్ ఐ వర్ యూ, నేను నువ్వంటే ఐ వుడ్ నాట్ డూ ఇట్, నేను చేసేదాన్ని కాదు. ఐ వుడ్ నాట్ డూ ఇట్, నేను చేసేదాన్ని కాదు. ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ అ టోస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్. ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఎ టోస్ట్. చాలా పార్టీస్లలో ఇట్లా గ్లాస్ని రైజ్ చేసి ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ఎ టోస్ట్, వారి కోసం డెడికేట్ చేసినట్టు. యూ షుడ్ కమ్ హోమ్ ఎర్లీ. నువ్వు ఇంటికి త్వరగా వచ్చి ఉండాల్సింది, లేదంటే రావాలి. ఆబ్లిగేషన్, ఐ షుడ్ విజిట్ మై పేరెంట్స్ మోర్ ఆఫెన్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆబ్లిగేషన్, యూ ఆర్ ఒబీడియంట్ అండ్ యూ షుడ్ డూ ఇట్. దేర్ షుడ్ బీ అన్ ఎక్స్ట్రా కీ ఫర్ ద లాక్ ఇన్ ద డ్రార్. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబబిలిటీ, అక్కడ ఉండాల్సింది, ఎక్స్ట్రా కీ ఉండాల్సింది. హీ షుడ్ హ్యావ్ రీచ్డ్ బై నౌ, ప్రాబబిలిటీ, అక్కడ
వెళ్ళి ఉండొచ్చు. యూ షుడ్ హ్యావ్ రీచ్డ్, వెళ్ళి ఉండొచ్చు. ఇప్పటి వరకు అతను ఆ ప్లేస్కి రీచ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఐ షుడ్ హ్యావ్ డన్ దట్. ఆబ్లిగేషన్ ఇన్ ద పాస్ట్లో ఆబ్లిగేషన్ అంటే అప్పుడు నేను చేయాల్సిందే. ఐ షుడ్ హ్యావ్ డన్ దట్. అప్పుడు నేను చేసింటే ఇప్పుడు వేరేలాగా ఉండేది, వరుసగా ఉండేది, ఇంకా వరుస అయ్యేది కాదు. అప్పుడు ఆ పని చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి పని నేను అప్పుడు హోంవర్క్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు నేను దెబ్బలు తినేవాడిని కాదు అలా. సో ఇట్ మే రెయిన్ లేటర్. దర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ హియర్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్. పాసిబిలిటీ పడుతుండొచ్చు. ఇట్ మైట్ రెయిన్ లేటర్. సో మే రెయిన్ లేటర్, మైట్కి మేకి మే అండ్ మైట్ అనేది మే కంటే తక్కువ పాసిబిలిటీని చూపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే మే కమ్ బ్యాక్. సో దే మే కమ్ బ్యాక్ ఇక్కడ మనం 95% షూర్ ఉంటాం. 95% షూర్ దట్ దే మే కమ్ బ్యాక్. 95% వాళ్ళు వస్తారు అని షూర్గా ఉంటాం. బట్ దే మైట్ కమ్ బ్యాక్. ఇక్కడ 50% ఛాన్సెస్, రావచ్చు రాకపోవచ్చు. 50% ఛాన్సెస్, చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్ హియర్. సో ఐ కెన్ డూ ఇట్. హియర్ ఇట్ షోస్ ఎబిలిటీ. నేను చేయగలుగుతాను. ఐ కెన్ డూ ఇట్. ఐ కుడ్ డూ ఇట్. నాట్ షూర్ అబౌట్ ఎబిలిటీ. ఐ కుడ్ డూ ఇట్. అప్పుడు నేను చేస్తుండే పాస్ట్ ఫామ్లో యూజ్ చేశాను. ఇక్కడ పాస్ట్ ఫామ్లో యూజ్ చేశాను. ఐ కుడ్ డూ ఇట్. పాస్ట్ ఫామ్లో యూజ్ చేసేదాన్ని. పాస్ట్ ఫామ్లో నేను చేసి ఉండేదాన్ని. ఐ కుడ్ డూ ఇట్. నేను చేయగలిగేదాన్ని, బట్ ఐ కుడెంట్ డూ ఇట్. నేను చేయలేకపోయాను అని. దే కాంట్ డూ ఇట్. ప్రజెంట్ టెన్స్లో యూజ్ చేసింది. దే కాంట్ డూ ఇట్. సో వాళ్ళు చేయలేరు అని అర్థం. అంటే ప్రజెంట్ ఫామ్లో వాళ్ళ గురించి చెప్తారు, వాళ్ళ ఎబిలిటీని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. దే కుడ్ నాట్ డూ ఇట్. పాస్ట్లో దే కుడ్ నాట్ డూ ఇట్. సో వాళ్ళు పాస్ట్ ఫామ్లో దే కుడెంట్ డూ ఇట్. దే హ్యాడ్ ద టైమ్ ఆర్ దే హ్యాడ్ ద ఛాన్స్, బట్ దే కుడెంట్ డూ ఇట్. ఛాన్స్ ఉండేది, బట్ దే కుడెంట్ డూ ఇట్. ఐ మస్ట్ లీవ్ నౌ. నెసెసిటీ. నేను ఇప్పుడు లీవ్ చేస్తేనే, ఇప్పుడు బయలుదేరితేనే అక్కడ ఆ పని జరుగుతుంది, వేరే పని జరుగుతుంది. హీ మస్ట్ స్టడీ హార్డ్. అంటే స్టడీ హార్డ్గా స్టడీ చేస్తేనే రిజల్ట్ బాగా వస్తుంది అన్నట్టు. యూ మస్ట్ గో హోమ్ బై 6 PM. సో 6 PM వెళ్ళాల్సింది. లేదంటే ఇట్ మైట్ రెయిన్ ఆర్ ఇట్ మే గెట్ డార్క్నెస్ రావచ్చు. అంటే భయం వల్ల చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. సో దెర్ మైట్ బి ఎనీ రీజన్, బట్ యూ మస్ట్ గో హోమ్ బై 6 PM. ఆ నెసెసిటీ ఉంది. లేదంటే నువ్వు 6 PM వరకు వెళ్ళకపోతే వేరే పని ఆగిపోతుండొచ్చు. సేమో. సో టుడేస్ వొకాబులరీ ఇనోక్యూయస్. ఇనోక్యూయస్ అంటే సో నేమ్లోనే ఇండికేట్ చేసి ఇన్నోసెన్స్కి రిలేటెడ్. నాట్ హార్మ్ఫుల్ అన్నట్టు. నాట్ అఫెన్సివ్, సేఫ్, సంథింగ్ సేఫ్. యాంటోనిమ్స్ అఫెన్సివ్, హార్మ్ఫుల్, పాయిజనస్, డేంజరస్. సో యూసేజ్, ఇట్ వాజ్ అన్ ఇనోక్యూయస్ రిమార్క్. It was safe remark. Docile means compliant, obedient, dutiful, willing, ready to accept control or instruction. సో compliant, obedient person, obey చేస్తారు అన్నట్టు. మాటలకి ఏదైనా చెప్పినప్పుడు రెడీగా ఉంటారు, నేను చేస్తాను అన్నట్టు. సో డిసొబీడియంట్, యాంటోనిమ్స్ ఆర్ డిసొబీడియంట్, విల్ఫుల్ అంటే అగెయిన్స్ట్గా వెళ్ళడం వాళ్ళ మాటలకి. సో ఎవరి మాటలకైనా డిసొబీడియంట్ అంటే విల్ఫుల్ కూడా సేమ్ మీనింగ్ ఉంటుంది. డిసొబీడియంట్. యూసేజ్ ఏంటంటే ద స్టూడెంట్స్ ఐ రిమెంబర్ ఆర్ డాసైల్ అండ్ సైలెంట్. సో నాకు గుర్తున్న స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ ఒబీడియంట్ వాళ్ళే. బ్యూటిఫుల్, విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్. నేను చెప్పే పని వింటారు ఖచ్చితంగా. అండ్ సైలెంట్ దే ఆర్ ఆల్. ఐ థింక్ యూ మైట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ లైక్ అ జోక్. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ ద రిలీల్, దే ఆర్ంట్ ఎనీ. ఇట్ ఈజ్ అ 1-story బిల్డింగ్. సో ఫ్లోర్స్ లేనప్పుడు దానికి స్టేర్స్ కూడా ఉండవు. సో ఇట్ ఈజ్ అ 1-story హౌస్. ఎలాంటి స్టేర్స్ ఉండవు, ఎలాంటి కలరు ఉండదు దానికి స్టేర్స్కి. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 1-story హౌస్. సో ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టేర్ కేస్. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ and share it.